بسم الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى يا الله بلغ مقاصدنا وحجتنا نيتنا يا رب يا واسع لا يا الله بنظرة من العين رحيما تداوي كل مبين من عمرة سكيمة يا رب يا رب يا الله بلغ مقاصدنا وبلغ حجتنا نيتنا في جاه النبي محمد واشف مرضنا يا رب. محمد سيد صلوا عليه الأولان والساقلين والفريقين من عربي ومن عجم يا رب مولاي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة خصوصا خصوصا إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخصوصا لأرواح أهل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب رسول الله أجمعين خصوصا سيدنا حسن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولأرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأربعة الإمام المجتهدين مقلدين في الدين والدنيا والآخرة وجميع لأرواح أولياء الشهداء الصالحين خصوصا أهل الدرب وأهل البكي وأهل المعلى وأهل الأهد وأهل البدر وأهل النوبة. نتوسل جميع أرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأرواح من سلسلة علي بعلوي من سلالة رسول الله أجمعين وأرواح مشايخنا معلمنا وأساتذتنا وذريتي من أحسن إلينا ولأرواح أولياء تسعة الذين هم في جاوة وخارج جاوة من ولي سماء وخصوصا خصوصا للأستاذ ومربي روحي المغفور له سيد الأستاذ الحبيب علي بن محمد بن حسين بعبد الأستاذ مربي روحي المغفور الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والحبيب محمد الباقر العطاس والحبيب شهاب الدين بن حسين بن شهاب وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وخصوصا لأستاذنا الحبيب محمد بن حسين علي عيدروس والمرحوم الحبيب طاهر ابن الحبيب عبد الله الحداد وأستاذنا كي حجي سهراني وأصولهم وفرهم ثم خصوصا إلى من أصحابنا الحبيب فؤاد المصور والمرحوم الحبيب أحمد بن شهاب وجميع أرواح والدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وجداتنا وجداتهم خصوصا sebutin arwahnya masing-masing. وجميع أرواح المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة واجعل قبورهم مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب. اجعل قبورهم بالماء والبرد والثلج ويعيد علينا يا الله
من الحاضرين من بركتهم وأصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وبالنية الفتوح والمنوح والرسوح صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين على هذا النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى بأسلافنا الصالحين وعلى ما نوى نيتنا ونيتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. عليهم الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعلم وتعليم والانتفاع والاستفادة والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن يا عالم سر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra qasidah Ya Ilahi ya Tuhan. Ya Ilahi ya Tuhanku, puja-puji hanyalah padamu. Ya Ilahi puja-puji hanyalah padamu. Salam atas junjunganku Nabi Muhammad, Nabi kekasihmu. Salam atas junjunganku Nabi Muhammad, Nabi kekasihmu. Lindungilah ayah bunda dari bala bahaya semua. Lindungilah dari bala bahaya semua. Tetapkan iman di dada, ampunilah dosa mereka berdua. Tetapkan iman di dada, ampunilah dosa mereka berdua. Lanjutkan usia kita, karuniakan berkat dan selamat. Lanjutkan usia kita, karuniakan berkat dan selamat. Untuk mengerjakan cinta takwa padamu bersama ibadah. Untuk mengerjakan cinta takwa padamu bersama ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa imamuna wa nura qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin bin Abdillah al-Qaim bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqat illa wa farajallah. Ahibahil kiram, ibadillahi salihin, jamaah para muhibbin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para guru-guru kita, para asatid, para habaib, dan juga para tokoh yang berkenan hadir teristimewa
guru kita, orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Abdurrahman Al-Attas, yang mudah-mudahan Allah berikan selalu beliau sehat walafiat beserta keluarga besarnya dalam rahmat, kasih, sayang, lindungan Allah, dan tercapai dari semua amal baik kecintaan beliau kepada Nabi dan kepada majlis, juga kepada para guru, mengangkat derajat beliau dunia dan akhirat. Juga li akhina syagib guru kita Habib Husain bin Abdurrahman Al-Habshi, muassis Ladim Majlis Ta'alim Nur Muhammad, yang alhamdulillah ma'ruf bil alam, sekarang sudah dikenal di alam baik langit maupun bumi. Majlis yang Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi dalam perjuangannya, dirahmati dan diberikan kekuatan oleh Allah di dalam perjuangan syiarnya, juga beserta keluarga besarnya, amin. Wa akhina al-mahbub Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Ahmad Segaf, yang alhamdulillah baru datang dari Manchester, Inggris, saudara. Sekian lama beliau syiar di negara tetangga, alhamdulillah di Eropa beberapa tahun perjuangan beliau sampai kembali ke majelis kita pada hari ini, dan sangat kita rindukan. Ya, jauh tinggalnya, jauh ya, pertama memang kesibukannya di luar negeri, tinggalnya di daerah sama di negara tetangga juga, Depok, saudara. Alhamdulillah bisa hadir, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat. Guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Saleh Ibn Saleh Al-Haji Muradi, yang juga alhamdulillah hadir dari negara tetangga Serengseng, saudara. Yang mudah-mudahan perjuangan dan semua harapan beliau diberkahi, dijaga, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlis beliau, jamaah beliau juga diberkahi oleh Allah. Juga Al-Ustaz Zulkarnain, yang Masya Allah alhamdulillah istiqamah mudawamah, mudah-mudahan juga dalam rahmat dan lindungan Allah. Juga Ustaz Muhtadi juga datang dari negara tetangga Serang, alhamdulillah malam ini hadir berserta rombongan dan para jamaah lainnya, Bina Hasan, juga orang tua kita Pak Mahmud, juga Minal Haji Sanusi, dan juga semua para guru, para asatidz lainnya, yang mudah-mudahan dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan amin kita membawa kita juga dapat keberkahan seperti beliau, dijadikan seperti beliau, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak cucu, dan juga semua harapan kita dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat salam cinta kita kepada junjungan Nabi yang paling cinta kepada kita, Nabi yang hidup sampai meninggalnya selalu mengingat kita, Nabi yang telah mengajarkan kita arti sebuah hidup menjadi orang yang senang dan selamat dunia akhirat. Nabi kita yang sangat sabar mengajarkan kita bagi yang hidup di dalam bawah garis musibah, cobaan, bencana, untuk senantiasa bisa mengikuti yang diajarkan dari kesabaran beliau. Nabi yang sebentar lagi beberapa hari datang hari di mana lahirnya, yang begitu mulia. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sesungguhnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih agung, lebih azim daripada malam Lailatul Qadar dan bahkan malam-malam apapun. Lahirnya Nabi Muhammad adalah penyebab kita semua hari ini bisa senang hidup di dunia.
dan kita mendapatkan keuntungan dan keberuntungan kemuliaan lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi Nabi. Dan semoga kehidupan kita untuk nafkah, untuk usaha, untuk beramal, untuk beribadah selama ini menggembirakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Tidak ada hal yang kita butuhkan, mungkin tinggal 1 tahun, mungkin 5 tahun, atau bahkan 10 tahun umur kita yang bahkan sebentar lagi dicabut oleh Allah. Tak ada yang bikin kita senang kecuali besok kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad, melihat senyum indah Nabi Muhammad, mengangkat tangan dan rangkulan dari syafaatnya Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya kullu babin galat, karena sesungguhnya Nabi mengatakan kullu babin galat wal bab kal madlut, semua pintu besok di akhirat akan ditutup oleh Allah kecuali satu pintu. Pintu itu adalah pintu yang dibuka, di atasnya ada Nabi Muhammad, pintunya Nabi kita Muhammad. Hanya pintu itu yang bisa menyelamatkan manusia untuk bisa selamat besok di akhirat. Ketika seorang sahabat Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa Allah, diceritakan tentang neraka, beliau masih tersenyum. Tapi ketika beliau diceritakan tentang alam kubur, beliau menangis terseguk-seguk hingga sahabat mengira beliau sedang sakit. Ketika ditanya kenapa engkau wahai sahabat Sayyidina Utsman menangis terseguk-seguk ketika mendengar tentang alam kubur, sementara kau tidak menangis dan bahkan tersenyum ketika mendengar apa cerita tentang bagaimana pedihnya neraka. Faqala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah alaihi ridwanullah, beliau katakan, sesungguhnya tidaklah aku takut dengan neraka, karena neraka adalah sebuah hasil daripada lulusnya mereka dari azab kubur, dari alam kubur. Tapi ketika kau ceritakan tentang alam kubur, itu yang ku khawatirkan, karena hari ini orang yang selamat di akhirat kelak dibebaskan oleh api nerakanya Allah, dijauhkan bahkan diharamkan mereka mencium bau busuk, apalagi melihat daripada nerakanya Allah, adalah mereka orang-orang yang selamat melewati daripada alam kubur mereka. Dan sesungguhnya alam kubur yang akan menyelamatkan mereka adalah mereka yang di dalam hatinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Selamatnya seseorang besok di alam kubur bukan karena amal ibadahnya saja, bukan karena dia punya kesalehan, tapi berkat karena mahabbah rahmatnya Allah, di hati mereka ada cinta Nabi Muhammad. Maka salawat Rabbi wa salamu alaih Nabi hukum Muhammad Rasulullah, yang pada bulan ini adalah bulan yang sangat agung. Kita menjadikan bulan ini adalah bukti salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad selama ini. Kita jadikan bulan ini adalah bulan taubat kita. Bulan ini adalah bulan yang kita berubah dari yang tidak pernah mengikuti af'al wa ahlak wa amal Nabi hukum Muhammad. Kita mulai contoh kembali akhlak amal hidup Nabi Muhammad. Min lisanikum wa min ainikum, dari mulut kita, dari mata kita, wa min udhunikum, dari kuping antum. Perkara-perkara yang buruk mulai bulan Maulid ini tinggalkan, kembali kepada Allah di bulan ini. Wasilah habibukum halat lahu syafa'ah, maka antum pasti dapat pertolongan dan perhatian dari Allah dan tidak ada yang ditolak. Kullu du'a mahjubun hatta yusalluna ala Nabi Muhammad. Maka Imam Ghazali, kullu du'a mahjub kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Ihya Ulumuddin, kullu du'a mahjub hatta yusalluna ala Nabi Muhammad. Semua doa, harapan, bahkan amal ibadah akan ditolak oleh Allah apabila di dalam doa dan harapanmu itu semua tidak kalian menyebut nama Nabi Muhammad. Apabila kau sebut Nabi Muhammad, maka terbukalah hijab itu dan diterima oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Mana dalilnya? Faqala Allah Ta'ala, ana Allah, ana liman yusalli alaika ya Muhammad.
Aku Allah untuk mereka semua umatmu yang lidahnya menyebut namamu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara, kalau ditanya hari ini kenapa majlis-majlis ta'lim, dari kehadiran setiap jamaahnya dimulai dari anak yang paling kecil sampai orang tua. Kalau ditanya tentang hari ini majlis saya, jawaban saya, kenapa ada anak-anak kecil? Apakah mereka memahami tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu akidah yang begitu luhur dan mungkin belum sampai kepada kadar mereka? Tidak saudara, saya tidak mengajarkan luhurnya mereka dengan tasawuf. Saya tidak mengajarkan jamaah saya kecil-kecil ini saudara untuk mengenal bagaimana hukmul fikih dengan fasih, mengajarkan mereka dengan bagaimana mereka bisa membaca sebuah bacaan dengan makhrajul huruf yang sangat bagus. Tidak saudara, saya mengajarkan di majlis ini adalah tujuannya cuma satu, ilmunya adalah mahabbah Nabiyuna Muhammad, ilmu cinta kepada Nabi Muhammad. Maka akan kuasai seluruh ilmu yang ada di dunia ini berkat mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Kalau dia pintar, hari ini banyak orang pintar ternyata mereka tidak mencintai Nabi Muhammad, bahkan menyatakan sebuah kebencian bahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta ayakuna ahabbun ilaih min nafsih wa min waladih wa min nasi ajma'in. Karena Nabi sudah berkata itu, maka nggak ada yang bisa kalian hebatkan dengan ilmu-ilmu kalian hari ini. Makom kiainya, ulamanya, waraknya dia sebagai seorang ahli ilmu, hari ini dia adalah pecundang yang tidak ada harganya jikalau di hati mereka tidak mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Tidak sempurna. Seorang diceritakan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ibn Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Abdul Qadir As-Saggab Al-Fahamah Al-Alim Allamah alaihi ridwan Allah. Beliau katakan, dulu ketika seseorang ahli ibadah di akhirat membanggakan ibadahnya, dia berkata, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, buka pintu surga, izinkan aku masuk sesuai perintah dan sesuai janji Allah, karena ibadahku masukkan aku ke dalam surga. Berkata malaikat kepada Allah, ya Allah, izinkan, apakah kau izinkan orang ahli ibadah ini hidupnya hanya dipakai buat ibadah saja? Maka izinkan dia masuk ke dalam surgamu berkat janjimu atas orang yang beribadah itu, atas janjimu kepada orang yang ahli ibadah. Apa kata Allah? Jawab Allah Jalla wa'ala mengatakan, wahai malaikat, ketika mendengar si ahli ibadah ini dikatakan, wahai ahli ibadah, tempatmu bukan di surga, tempatmu adalah di neraka yang paling bawah. Bayangkan saudara, bayangkan. Apa jawab orang ahli ibadah ini? Itukah hasil sebuah amal ibadah saya? Bukankah saya selama ini diperintahkan untuk menjadi orang ahli ibadah, dan tempat saya janji Allah adalah surga? Apa kata Allah? Allah menjawab, wahai ahli ibadah, engkau masuk ke dalam surgaku, ingin masuk dalam surgaku karena ibadahmu tidak ada. Kau ingin masuk ke dalam surgaku hanya lewat satu tempat, adalah rahmatku. Apa rahmat Allah terbesar atas dirimu? Adalah nabiyukum Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangankan ahli ibadah, ahli maksiat tempatnya dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad apabila dia mengikuti, mencintai, memagungkan, takrim wa ta'zim li habibuna Muhammad. Jangankan ahli ibadah, ahli maksiat sekalipun dia akan ditempatkan, dikumpulkan ma'an nabiyyin wa may yuti'illahi wa rasul. Siapa yang menyatakan cintanya, taatnya kepada Allah dan Rasul, maka tempat mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, walaupun di ahli maksiat, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika. Allah yang mengatakan tempatmu adalah bersama Nabi Muhammad SAW, bukan karena hebatmu ibadah, bukan karena amalmu yang hebat, sedekahmu, zakatmu dan semua yang kau miliki, bukan, tapi berkat cintamu kepada Nabi Muhammad, maka kau pasti akan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Karena
Maka saudara, malam ini bertabaruk menyambut lahirnya Nabi Muhammad, ta'ziman wa takriman oleh Habibuna Muhammad. Saya ingin mengajak Anda cinta pada Nabi Muhammad. Bukan cinta fana, bukan cinta dusta, cinta yang menghasilkan kebaikan dan keselamatan. Dan hadiah yang terbesar untuk antum semua adalah besok selamat di akhirat bersama Nabi Muhammad. Antum akan lewati itu padang mahsyar yang matahari di atas satu jengkal kepala Anda. Anda akan lewati itu jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya 15.000 tahun perjalanan manusia. Menjaminkan diri Anda akan selamat? Wallah tidak, saudara. Karena semua Nabi besok akan berkumpul di bawah benderanya Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Imam Tirmidzi min Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i gadan yaumil qiyamah. Kalian akan saksikan besok, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, nanti dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Allah Isa, semua besok di akhirat ada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua punya hal yang istimewa, yaitu terpilih dan dipilih jadi umat Nabi Muhammad. Maka majelis ini, saudara, ilmu yang saya akan ajarkan dari hadis ke hadis, dari setiap minggu ke minggu dalam kitab-kitab yang saya ajarkan, semua tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kecintaan adalah awal penyebab dari selamatnya Anda senang dalam dunia sampai selamatnya Anda senang dalam kubur, bahkan besok di akhirat. Wa kullu ma yanfa, dan sisanya wal baqi ma yanfa, dan sisanya tidak ada manfaat kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad. Paham tuh? Paham tuh? Dulu saudara, di zaman Khalifah Rasid Al-Harun, Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, ada orang ahli maksiat. Dengerin baik-baik. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, saudara, ada seorang ahli maksiat. Kerjaannya maksiat, yuhibbul ma'asi wa dhunub. Kerjaannya itu demen sama dosa, demen sama maksiat. Ahibba'il kiram, wahai yang dicintai, yang kucintai, ketahuilah bahwasanya orang ahli maksiat ini ternyata, saudara, dia tidak pernah meninggalkan satu amalan. Setiap datang bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adakan Maulid Nabi Muhammad, dia kumpulkan tetangga dan warganya, dan kemudian dia berikan makan di zaman Khalifah. Jangan bilang hari ini ada orang Maulid katakan bid'ah. Khalifah Harun Ar-Rasyid di zamannya telah diadakan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Setiap malam lahirnya Nabi Muhammad, orang ini, saudara, dia kumpulkan keluarga, sahabat, tetangganya, dia beli makanan, dan kemudian apa yang dia dapat? Setelah itu dia diceritakan tentang kisah Rasulullah, diceritakan tentang bagaimana santunnya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad, harumnya Nabi Muhammad, bagaimana teladan dan cintanya Nabi Muhammad kepada binatang, kepada keluarga, bahkan kepada musuh-musuhnya diceritakan di hari itu. Maka saudara, ketika meninggal dunia ahli maksiat ini, pada saat jenazahnya masih di rumah, satu kampung mendengar suara panggilan orang yang ada di kampung itu untuk semuanya pergi mengantarkan jenazah seorang ahli maksiat itu. Berulang-ulang kalimat itu didengar oleh orang kampung itu, keluar entah dari mana kalimat untuk panggilan mengatakan, wahai kaum yang tinggal di sekitar almarhum, hadirilah hari ini pemakaman almarhum. Apa yang terjadi, saudara? Ini jenazah dikubur. Pada malam dikubur, selesai, saudara, satu kampung ini beberapa orang warga memimpikan ra'aitu fil manam, bermimpi mimpi yang sama. Sallallahu alaihi Nabi, sallallahu alaihi Nabi, memimpikan orang yang baru saja dikubur, yang ahli maksiat itu sedang berkumpul di tempat yang sangat bercahaya, memakai pakaian yang sangat bagus, dan kemudian ditanya oleh satu persatu orang yang bermimpi di kampung itu, berkata, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan ini semua? Dia menjawab, akulah orang ahli maksiat itu yang sering kau katakan aku adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa dan maksiat. Sesungguhnya berkat aku tidak pernah lupa memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku adakan
kemuliaan bersyukurku kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, maka hari ini Allah tempatkan aku sebagaimana janji Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Padahal mereka masih di dalam kubur sudah mendapatkan kemuliaan itu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, inilah ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin mithla yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Saya tidak ada yang saya sampaikan, walaupun kitab sudah saya siapkan untuk kita baca. Malam ini saya ingin ajak anda semua merasa bersyukur jadi umat Nabi Muhammad dan merasa kagum dengan adanya Nabi Muhammad di hati anda, dan berharap esok adalah nama anda ada di hati Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi yang buku maulidnya baru saja kita baca, saudara, dengerin baik-baik. Beliau katakan, barang siapa di antara kalian yang mengetahui aku sehari saja tidak mengenal dan mengingat Nabi Muhammad dan mengajak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad, ma'adatu nafsi minal muslimin, maka jangan bilang aku Ali bin Muhammad ini adalah orang yang tergolong jadi seorang muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan katakan aku seorang muslim kalau apabila sehari saja aku lupa bersalawat dan mengajak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad. Maka aku sebut dalam buku maulidku, taswikan lisami'in, untuk kalian semua mengenal Nabi Muhammad, untuk kalian semua mengetahui bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bahkan untuk mengajak kalian menyelindupkan Nabi Muhammad. Saudara, kalau anda punya sakit, mungkin anda akan sembuh dengan obat, dan rasa sehat anda itu sangat berharga ketika anda setelah sakit gigi, anda setelah sakit merasakan, mohon maaf, dari ujung kaki atau kepala anda ada yang sakit di anggota tubuh anda sembuh, anda akan rasakan hal yang luar biasa. Dari patahnya kaki ketika dapat musibah dan kemudian anda bisa bangkit, setelah pengobatan anda sehat, jalan lagi, anda normal, anda bahagia. Saya kasih tahu, bahagia yang sesungguhnya di dunia ini, kalau anda punya harta banyak, sebetulnya anda merasa bahagia? Bukan. Kalau anda lagi punya uang banyak, sakit pun hilang, capek pun hilang ketika anda punya harta banyak. Bukan itu, saudara. Bahagia yang sesungguhnya apabila anda memiliki orang yang anda cintai dan anda di setiap hari diperhatikan oleh beliau, yaitu cinta anda kepada Nabi Muhammad. Saudara, malam ini saya menginginkan ruhnya Nabi Muhammad hadir di tengah majelis kita, dan saya yakini itu, saudara. Saya yakini itu. Anda tahu Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi yang besok maulidnya dan haulnya diadakan di Solo, yang ngarang buku maulid yang baru saja kita baca, beliau kalau sakit panggil muridnya, panggil anaknya namanya Muhammad. Kalau beliau sakit udah beberapa hari sakit, dipanggil anaknya, ya Muhammad ta'ala, wahai Muhammad anakku, duduk di sebelahku. Naam ya walid, wahai abah, ada apa abah? Kata abahnya, tolong kau ceritakan tentang kisah hidup guruku Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Kisahkan tentang hidup beliau di samping apa yang terjadi. Maka anaknya langsung menceritakan kepada abahnya tentang gurunya. Wahai abah, dulu gurumu itu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir orangnya seperti ini, beliau seperti ini. Apa yang terjadi? Seketika dalam hitungan menit Habib Ali langsung disembuhkan, langsung sembuh badannya, sehat kembali berkat menyebut nama gurunya, karena cintanya yang luar biasa kepada gurunya, apalagi kepada Habibuna Muhammad. Kalau disebut nama gurunya saja bisa sembuh penyakitnya, apalagi Nabiukum Muhammad Rasulullah. Maka saudara, Khubayb bin Ali, sahabat Nabi, setelah perang Badar, Khubayb bin Ali ini ditangkap, dan semua tawanan yang namanya orang muslim ketika ditawan oleh orang kafir semua pasti dibunuh, tidak ada yang dibebaskan. Tawanan-tawanan sahabat Nabi ini, kaum muslimin kalau perang, kalau tawanan-tawanan orang kafir sama Nabi Muhammad dibebaskan, tapi kalau tawanan-tawanan orang muslim oleh orang kafir pasti dibunuh. Malam ditaruh, setelah perang malam ditaruh di pinggir-pinggir jalan, saudara. Ada sahabat namanya Khubayb bin Ali.
Ini Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Saudara, ketika beliau sedang ditawan karena dia tahu besok pagi akan dibunuh, nggak sengaja ada anak kecil lewat. Salah satu di antara tempat tawanan itu dijadikan ada rumah yang tak sengaja ada anak kecil keluar, anak kecil kafir itu keluar, kecil, berhenti di depan Khubayb bin Adi. Apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi? Anak kecil itu saudara jatuh dan menangis, lantas kemudian diangkat oleh Khubayb bin Adi. Maka keluarga yang ada di depannya langsung berteriak karena melihat anaknya sudah dipegang oleh kaum muslimin, dan pastinya anak ini akan dibunuh oleh seorang Khubayb bin Adi karena dia tahu itu anak kafir. Ketika itu ibu berteriak-teriak, maka Khubayb bin Adi berkata, jangan lagi kau bingung wahai ibu, ambil ini anakmu, aku hanya menyelamatkan anakmu. Sesungguhnya kami semua ashabu Muhammad min madrasatih, yang diajarkan dari guru kami Nabi Muhammad, tidak pernah kami diperintahkan untuk menyakiti kaum kafir, sekalipun apabila itu wanita, orang tua ataupun anak kecil. Bagi kami yang ikut madrasahnya Nabi Muhammad tidak mengenal menyakiti orang yang bukan lawan kami. Apa yang terjadi besok pagi? Khubayb bin Adi sudah siap saudara, mau dipenggal. Yang terjadi apa? Kata yang mau jagal ini Khubayb bin Adi, hari ini saya kasih kamu waktu, apa yang mau kamu lakukan? Kata Khubayb bin Adi, saya cuma mau melakukan satu. Apa itu? Sholat 2 rakaat. Aku akan melaksanakan satu sholat sebelum aku akan meninggal dunia. Dipersilahkan. Setelah dia sholat, dalam Islam orang yang pertama sholat sebelum syahid adalah Khubayb bin Adi. Sejarahnya namanya tulis Khubayb bin Adi ini adalah orang yang pertama sebelum dipenggal dia melaksanakan sholat, adalah orang yang pertama dari ashabun Nabi Muhammad SAW. Ini Khubayb bin Adi ketika setelah sholat dipegang lagi sama penjaga-jaganya. Khubayb bin Adi, mau nggak saya kasih remisi buat kamu? Apa itu? Sekarang kami bebaskan kamu, kamu pulang ke rumah, kamu kumpul lagi sama istrimu, kumpul lagi sama anakmu, kau nikmati hidupmu bersama keluargamu, asalkan bawa Muhammad ke sini, ganti dirimu. Kata Khubayb Adi, apa? Fa ahmar wajhu, merah wajahnya, berkata, wallahi demi nama Allah, ma'afrahtu wa ba'radahu, saya tidak pernah bahagia, saya tidak akan pernah senang, apalagi senang, ridho pun tidak. Lebih baik istri dan anakku tidak melihat lagi diriku, lebih baik mereka semua menyaksikan aku telah meninggal dunia daripada Rasulullah tertusuk duri. Lebih baik aku akan meninggal dunia dan meninggalkan mereka semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin mithla yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, jenderal di bumi manapun yang dicintai oleh orang-orang yang mencintainya melebihi cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, guru salatu ala Nabi. Itu saudara kisah dari jutaan kisah cintanya para sahabat Nabi, melainkan semua mereka mendapatkan perhatian langsung dari Nabi Muhammad atas cintanya. Bahkan batu saja, bahkan kayu saja dipeluk oleh Nabi Muhammad karena mencintai Nabi Muhammad. Terus kaifa ma yuhibbun Nabi, atas bagaimana kita yang cinta sama Nabi kemudian Nabi gak perhatian, wallah, apalagi kita umatnya. Batu, binatang, kayu diperhatikan sama Nabi, apalagi kita umatnya yang setiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad, yang ihya bi sunnati Nabi Muhammad, yang hidupin sunnah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang gembira saja masuk bulan Ramadan, haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Apalagi orang yang mencintai daripada orang yang memuliakan lahirnya malam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad bil af'al wal ahlak, ittiba wa ihya bi sunnatin Nabi, dia pasti akan diselamatkan oleh Allah dan baginya diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka-Nya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.